السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج کے اس دینی، علمی، اسلامی اور روحانی پروگرام کے صدر اعلی قدر اسٹیج پر تشریف فرما گرامی مرتبت حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، یہاں آپ سبھی حضرات قرآن کریم کی نسبت پر، حدیث پاک کی نسبت پر، دین متین کی نسبت پر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اس مجلس کی خیرات و برکات سے ہم مستفید ہوں اور کچھ اصلاح کی باتیں، خیر کی باتیں، اچھائی کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑ جائیں، جس سے ہمارے ایمان میں تازگی آئے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت جو مسلمانوں کے لیے خاص کر سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، مالیات سے نہیں ہے، اگرچہ مسلمان اس حوالے سے بھی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس وقت کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے اور جس پر اب بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کیسے ہمارا ایمان محفوظ رہے اور ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے۔ یاد رکھیے، اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ نمازیوں کو صرف بے نمازی بنانے کے لیے نہیں، مسلمانوں کو بے عمل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ڈائریکٹ جو اٹیک ہو رہا ہے وہ ایمان پر ہو رہا ہے۔ اور ہمارے پاس ہے کیا؟ سب سے قیمتی دولت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، یہ ایمان کی دولت ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرما رکھا ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا، قیامت قریب آنے والی ہوگی، ظاہر ہے کہ اس زمانے کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں، تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی۔ لوگوں کا اپنے ایمان پر قائم رہنا اور جمنا انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ صورتحال اتنی خراب ہو جائے گی کہ ایک آدمی صبح کو اچھا خاصا مسلمان ہے، شام ہوتے ہوتے اسلام کا سودا کر بیٹھے گا۔ ایک آدمی شام کو مسلمان ہے، صبح ہوتے ہوتے اپنا دھرم پریورتن کر چکا ہوگا۔ یہ اس طرح کے فتنے اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں ہم اس طرح کی خبریں پڑھتے ہیں۔ لوگ چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے، بعض سرکاری اسکیموں سے نفع اٹھانے کے لیے وہ اپنا نام، اپنا سرنیم، اپنا مذہب سب کچھ تبدیل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہماری بچیاں، جوان بچیاں یہ کالجز کے لیے نکلتی ہیں، کوچنگ سینٹر جاتی ہیں، وہاں کسی سے اتنی آنکھیں چار ہوتی ہیں اور پھر محبت کا عشق کا ایسا بھوت سوار ہوتا
انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ میرے خاندان کی عزت ملیا میٹ ہو جائے گی، اور وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کسی کے عشق میں اندھی ہو کر وہ کسی کے ساتھ پھیرا لگانے پر تیار ہے۔ یہ صورتحال ہے یا نہیں ہے اس وقت؟ تو آخر اس کی فکر کون کرے گا؟ اور نوجوانوں پر تو اتنے زیادہ حملے ہو رہے ہیں، اتنے فتنے ہیں، اور براہ راست دین پر اور ایمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ یہ قادیانیت کا فتنہ، یہ شکیلیت کا فتنہ، ختم نبوت کے انکار کا فتنہ، یہ سب فتنے وہ ہیں جن کی وجہ سے آدمی مسلمان رہتا ہی نہیں ہے، اسلام کے دائرے سے بالکل خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو ظاہری اعتبار سے ایمان پر حملہ ہے، ورنہ ایک بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی ایسی بھی ہے کہ ماشاءاللہ ان کے چہرے پر داڑھیاں ہیں، اور جماعت میں بھی الحمدللہ وقت لگاتے ہیں، علماء سے بھی ان کا تعلق ہے، مدرسوں کا بھی تعلق کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، اور جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں پوری قوت کے ساتھ ان کے ذہن اور دماغ کو خراب کرتی ہیں، شکل و صورت اور نام کے اعتبار سے مسلمان ہونے کے باوجود ان کے دماغ میں اسلام کے خلاف بغاوت کے جراثیم بو دیے گئے۔ ان نوجوانوں کو اپنے پرسنل لا پر اعتماد نہیں ہے، انہیں اسلام کے نظام میراث پر اعتماد نہیں ہے، انہیں قرآن کے قانون طلاق اور نکاح پر اعتماد نہیں ہے۔ آخر یہ ذہنی اور فکری اعتبار سے جو مرتد ہو رہے ہیں اور اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اس کی فکر کون کرے گا؟ اس لیے اس وقت کی جو سب سے بڑی سمسیا ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی بھی فکر کریں، اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ دیکھیے حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا فیوچر کیا ہوگا، ارتداد کی آندھیاں چلنے والی ہے، اس لیے اپنے نسلوں کو بچانے کی فکر کیجیے۔ ابھی 2 ہفتہ پہلے قادیان کے علاقے میں جانا ہوا دارالعلوم کی طرف سے، اور وہاں جمعیت نے کچھ نظام بنا رکھا تھا، کیونکہ ہر سال 25 دسمبر کو قادیانیوں کا بہت بڑا عالمی اجلاس ہوتا ہے، تو اس موقع پر وہ بہت شرارت کرتے ہیں، آس پاس کے مسلمانوں کو بہت پریشان کرتے ہیں، اس لیے دارالعلوم سے کچھ افراد کو وہاں بھیجا گیا تھا۔ صورتحال وہاں کی عجیب و غریب ہے، 14 گاؤں کی رپورٹ سامنے آئی، جن میں سے 3 میں تو امام ہی نہیں تھے، مسلمان جیسے تیسے نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، حالانکہ مسجدیں ہیں وہاں، اور 11 گاؤں وہ ہیں کہ جہاں امام ہیں اور 11 کے 11 قادیانی امام۔ ایک گاؤں جہاں سے ہمارا گزرنا ہوا وہاں پتہ چلا وہاں کے اچھے خاصے مسلمان تھے، لیکن 25 مسلمان وہ مرتد ہو چکے ہیں اور اسلام سے پھر چکے ہیں۔ اس صورتحال بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ہم سب کو اس وقت اس کی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ جو مدارس ہیں، یہ مدارس در حقیقت اسی ایمان کی حفاظت کے لیے قائم کیے گئے۔ آپ سمجھیے دارالعلوم دیوبند جو قائم ہوا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ عام طور سے ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ انگریز ہمارے اس ملک میں اس لیے آئے تھے کہ ہمارا دیش سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، ہمارے پاس بے پناہ وسائل تھے، ہمارے سورسز پر وہ قابض ہونا چاہتے تھے، اس لیے آئے تھے۔ یہ بات ہمیں پڑھائی جاتی ہے، نصاب میں بھی اور بتائی بھی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ پورا سچ نہیں ہے، آدھا سچ ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ انگریز صرف اس ملک کے سطح پر اور یہاں کی دولت پر قابض ہونے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس ملک کی پوری تہذیب کو اور یہاں کے مذہب کو بدلنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس ایک فکر تھا، ایک ویژن تھا، ایک مشن تھا، وہ اس مشن کے ساتھ آئے تھے۔ اس لیے اس وقت کی تاریخ پڑھ لیجیے، جہاں کہیں انگریزوں کا قبضہ ہوتا تھا وہ پادریوں کے پلٹن اتار دیا کرتے تھے۔ آگرہ کے کئی محلے ان انگریزوں کے پادریوں کی وجہ سے مرتد ہو گئے۔ ان حالات کے ہمارے اکابر خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے، پہلے کئی بزرگوں نے میدان میں کوشش کی کہ انگریزوں کا مقابلہ کیا جائے، شاملی کے میدان کو سجایا، سینے پر گولیاں کھائی، لیکن وہ سمجھ گئے کہ انگریزوں کے پاس اس وقت جو وسائل ہیں اور جو طاقت ہے اس طرح میدان میں ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ تو دوسری طرف جو اصل انگریزوں کا مشن تھا اس مشن کے خلاف ہمارے اکابر کو کھڑے ہوئے، اور اسی لیے کہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تاکہ نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ اور الحمدللہ کہ دارالعلوم کی برکت ہے، اس کی کوکھ سے جنم لینے والے ڈگر ڈگر قریہ قریہ نگر نگر جگہ جگہ بستی بستی قائم ہونے والے چھوٹے بڑے مدرسے اور مکاتب کی برکت ہے، اور وہاں کی تحریک سے پیدا ہونے والے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت کرتا
तबलीग की बरकत है कि अगरचे इस देश पर अंग्रेजों का यूनियन जैक लहराने लगा और वो यहाँ के सत्ता पर काबिज हो गए, लेकिन इस्लाम को मिटाने का जो ख्वाब लेकर आए थे वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी यहाँ इस्लाम जिंदा था और आज भी मुसलमान जिंदा है और आइंदा इंशाअल्लाह जिंदा है। हमें हालात से घबराना नहीं चाहिए। याद रखिए, फ्यूचर अमन पसंदों का है, उन लोगों का है जो हक की बालादस्ती चाहते हैं, जो अमन और इंसाफ के साथ का साथ देते हैं। तो ये दारुल देवबंद की तहरीक की बरकत आज इस देश में जो भी कलमा गो है, जो भी इस्लाम से वाबस्ता शख्स है, उसकी गर्दन पर हमारे बुजुर्गों के एहसानात। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे अपना किरदार अदा करते हैं। आपका ये इदारा मरकजी इदारा है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कबूलियत अता की है। इसकी एक शानदार तारीख है। यहाँ बड़े बड़े अकाबिर ने इस इदारे के जरिए फैज़ पहुंचाया है। ये सब इदारे जो हैं जो उसी मिशन पर काम कर रहे हैं। तो इस वक्त खुसूसियत के साथ इस मिशन को और ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है। याद रखिए, हम अपने बच्चों को दीन सिखलाएं, हम अपने बच्चों को अखलाक सिखलाएं, हम अपने बच्चों को ईमान सिखलाएं। हालात बहुत खराब आ रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों को नमाज सिखलाते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को सोने से पहले और सोने के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआएं सिखाते हैं, खाने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी है ये दुआ सिखाते हैं, ऐसे ही हालात इस तरह आ रहे हैं कि हम अपने बच्चों को तौहीद सिखाएं, हम अपने बच्चों को दीन सिखाएं, हम अपने बच्चों को ये सुबह शाम ये सबक पढ़ाएं कि देखो बेटे हालात बहुत खराब हो सकते हैं। हो सकता है कि तुम मसाइल में गिर जाओ, तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएं, तुम्हारे हाथ काट दिए जाएं, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन फिर भी तुम्हारी ज़बान पर अहद अहद एक अल्लाह का नारा बुलंद होना चाहिए। जब अपने बच्चों को सिखलाइए, सुबह में भी सिखलाइए, शाम में भी सिखलाइए, वरना नस्लें बहुत तेजी के साथ हमारे हाथों से फिसल रही है। और अगर इनके पास ईमान ही नहीं रहेगा तो फिर ये औलाद किस काम की? दीन ही नहीं है तो फिर क्या फायदा ऐसी औलाद से? अच्छी खासी मेहनत की, पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, बुढ़ापे में इंतकाल हो रहा है। हाजी साहब एक लौता बेटा है, उसके लिए अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी छोड़ रखा है, सब कुछ है, लेकिन जब हाजी साहब का जनाजा उठ रहा है और लोग सब बंदी कर रहे हैं, वो एक लौता लाडला भी लोगों के साथ सफ में खड़ा हो गया। लेकिन उस लाडले को यही पता नहीं कि अब्बा मियाँ की नमाज जनाजा में दुआ कौन सी पढ़नी, क्या पढ़कर अपने अब्बा को कब्र में उतारना है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी से, ऐसी औरत से क्या फायदा? इसलिए याद रखिए, दीन सबसे मुकद्दम है। हमें अपने बच्चों को दीन सिखलाना है, तौहीद सिखलाना है, उनका अकीदा मजबूत करना है। इस वक्त जो अटैक हो रहा है वो अकीदे पर हो रहा है। अकीदा का नंबर पहला है, अमल का दर्जा उसके बाद आता है। अगर अकीदे में खराबी है वो बख्शा नहीं जाएगा। अमल में कमी हो सकता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ कर दे। इसलिए अपने बच्चों का जो तौहीद का अकीदा, 3 बुनियादी अकीदे हैं, हम अपने बच्चों के इन अकीदों को मजबूत करें। एक तो तौहीद के बारे में बिल्कुल आदमी को मजबूत होना चाहिए और उसके दिल में और दिमाग में ये बात बिठा दें कि करने धरने वाली बात सिर्फ एक अल्लाह की है। हम उसके अलावा किसी के पावर को और किसी की शक्ति को, किसी दरख्त या किसी समंदर या किसी देश या किसी सूर्य की माँ के माबूद होने को हम बिल्कुल नहीं मानते। हम अपने बच्चों को बतलाएं। दूसरे नंबर पर मुसलमान होने के लिए रिसालत का अकीदा जरूरी है। रिसालत में ये सारी चीजें आ गई, जितने अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने भेजे वो सब के सब सच्चे हैं, बरहक हैं। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी और पैगंबर हैं, और उसके साथ साथ ये भी कि आप आखिरी नबी। कोई अगर आपको नबी माने लेकिन आखिरी नबी न माने वो मुसलमान नहीं हो सकता। रिसालत का अकीदा भी मजबूत होना जरूरी है। तीसरे नंबर पर आखिरत के बारे में अकीदा कि यही की जिंदगी हमेशा की नहीं है, हमारी आंखें बंद होंगी और अल्लाह तबारक व तआला वहाँ अव्वलीन आखिरीन सबको इकट्ठा करेंगे। आखिरत के बारे में अकीदा, इस अकीदे को मजबूत करना बहुत जरूरी है। मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह अकायद को भी मजबूत किया जाता है,
ईमान का जाम भी पिलाया जाता है और उन्हें किरदार अमल के एतबार से भी बनाने की और संवारने की कोशिश की जाती है। माशाअल्लाह हमारे यहाँ मदरसों में आप आके देख लीजिए, मदरसों में इंसानियत सिखलाई जाती है, मानवता सिखलाई जाती है, एक दूसरे का एहतराम सिखलाया जाता है। हमारे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं, हम उन बच्चों को बतलाते हैं कि प्यारे बच्चों याद रखो, तुम्हारे माँ बाप का हक तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अगर किसी का हक है तो तुम्हारे अब्बा का है, तुम्हारी अम्मी का है। याद रखो, अगर तुमने बड़े अच्छे अच्छे अमाल किए, लेकिन अगर तुम्हें ये देखना हो कि मेरा खुदा मुझसे राजी है या नहीं, तो असल मसला तो यही है ना। हम लोग जो अमाल करते हैं उसका असल मकसद तो यही है कि मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए। यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में आप हज़रात बैठे हैं, जहमत उठा रहे हैं, धूप में बैठे हुए हैं, यहाँ कोई सियासी स्टेज तो है नहीं, यहाँ कोई किसी सियासी लीडर का भाषण तो नहीं हो रहा है, यहाँ तो सिर्फ इसलिए बैठे हैं ताकि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, आज की ये मजलिस हमारे लिए नजात का जरिया बन जाए। तो असल मकसद तो यही है। तो सवाल ये है कि मेरा खुदा मुझसे राजी है या नहीं, इसको देखने का और परखने का मेयार क्या है। बच्चों को बतलाया जाता है कि देखो, उसका मेयार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया है, रिज़ल रब फिर रिज़ल वाली, कि अगर तुमसे तुम्हारा बाप राजी तो ये इस बात की दलील है कि तुम्हारा खुदा भी राजी। लेकिन अगर तुमने अपने बाप का दिल दुखा रखा है, माँ की आंखों से आंसू निकलते हैं, वो बिलखती है, सिसकती है, समाज में चाहे तुम्हारा बड़ा नाम हो, तुम्हारा बड़ा सम्मान हो, लेकिन याद रखो अगर माँ बाप तुमसे नाराज है तो तुम्हारी हैसियत दो पैसे के बराबर भी नहीं। अगर बाप राजी तो खुदा राजी, अगर बाप नाराज तो खुदा राजी। बच्चों को हम ये बतलाते हैं कि प्यारे बच्चों देखो, अगर तुम किसी मोहल्ले में रहते हो, तुम्हारे घर के बाहर पानी अगर कोई डाल दे, लेकिन तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकते, उससे आने जाने वालों को तकलीफ हो सकती है, इसलिए कि तुम मुसलमान हो, तुम्हें ऐसे अमल के बारे में जवाबदेही करनी पड़ेगी। तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों को ये बतलाते हैं हदीस पाक की रोशनी में, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, पड़ोसियों को मत सताओ। देखो, अगर अल्लाह ने तुम्हें महल दिया है, रहो महल में, तुम्हारे दस्तरखान पर तरह तरह की डिशें हैं, खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे उस महल के नीचे किसी गरीब की झोपड़ी है और उस झोपड़ी में रहने वाली गरीब फैमिली का गरीब बच्चा अगर रात को भूखे सोता है, बिलखता है, सिसकता है, कोई जरूरी नहीं है वो गरीब तुम्हारी फैमिली का हो, कोई जरूरी नहीं है वो गरीब तुम्हारी जान पहचान का हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो गरीब तुम्हारे मजहब का हो सकता है वो कोई झा हो, वो कोई सिंह हो, वो कोई शर्मा हो, लेकिन याद रखो अगर तुम पेट भर के खाते हो और उस गरीब का बच्चा अगर भूख की वजह से बिलखता है तो तुम सब कुछ हो सकते हो, लेकिन तुम मुसलमान नहीं हो सकते। यार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात है, ये इंसानियत की तालीम, ये मानवता की तालीम, यही मदरसों में दी जाती है। इसलिए मदरसे से पढ़ने वाले हमारे बच्चे ये प्रशासन के लिए मसला नहीं पैदा करते, ये कौम और मिल्लत के लिए मसाइल नहीं खड़े करते, या अपनी दुनिया आप आबाद करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के काम आते हैं, इल्म का चिराग और चिराग से चिराग जलने का काम करते हैं। इसलिए इन मदरसों की अहमियत को समझना चाहिए और फितनों के इस दौर में सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि हमारा मदरसों से, उलमा से, दावत और तबलीग से, जमीयत उलमा से और इस्लाही तहरीकों से और खानकाहों से, मुस्लिहीन से, अल्लाह के नेक बंदों से हमारा ताल्लुक मजबूत हो। ये इस दौर में ईमान की हिफाजत का बहुत बड़ा है। और अपने बच्चों के दीन और अकीदे के बारे में फिक्र करें, और एक को ये फिक्र करनी है कि हमारा बच्चा भी दीनदार बने, फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त हो गया, मैं दो बातें, इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुरान और हदीस में इसकी तरफ इशारा है, दो बातें बतलाई। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी दीनदार हो, नेक हो, हमारी नस्लों में ईमान रहे, अल्लाह का नाम रहे, तो हमें दो काम करने हैं। कितने काम करने हैं इंशाअल्लाह? मैं आप हजरात सुन लें, पीछे जो हजरात बैठे इनकी आवाज जा रही है, दो काम हमें करना है इंशाअल्लाह।
آپ یہ 2 نسخے یہاں سے لے کر جائیں، دیکھیے آج کا اجلاس مشکل ہے انشاءاللہ۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، اگر ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمارے بچوں میں دین رہے، تقویٰ رہے، اللہ کا خوف رہے، تو اس کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ بالکل حلال ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا، شبہ والا مال ہو، حرام پیسہ نہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیے، اگر حرام مال سے، سود اور انٹرسٹ کے پیسوں سے اگر بچوں کی پرورش ہوتی ہے، اس سے ان کا جسم بنتا ہے، خون بنتا ہے، تو وہ جہنم کا ایندھن تو بن سکتے ہیں، ہماری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی انکم کے سورسز کو دیکھیے، پیسہ آ کہاں سے رہا ہے۔ بھائی آخرت میں یہ تو سوال ہوگا کہاں خرچ کیا، لیکن اس سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ پیسہ آیا کہاں سے۔ اس لیے دیکھنا بہت ضروری ہے، کہیں ہم نے بلا وجہ بینک سے لون تو نہیں لے لیا، انشورنس کی غلط قسم کی پالیسیوں کے چکر میں تو نہیں پڑ گئے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے، یہ سود اور یہ انٹرسٹ یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے بالکل صاف کہا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار اور بزنس کی اجازت دی ہے، اور اللہ نے سود کو بالکل ہی بین کر دیا ہے۔ جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، جو انٹرسٹ کے اس کاروبار میں اس فارم پر سگنیچر کرتا ہے، گواہ بنتا ہے، ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرتا ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے سود کے کاروبار کے ذریعے سود کا مال کھا کر اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دینا چاہیے۔ کیا ہمیں اپنے بچوں پر پیار نہیں آتا؟ ہمیں اپنے بچوں پر ترس نہیں آتا؟ ہم اپنے بچوں کو اگر حرام کھلائیں گے تو یہ بچے تو سیدھے جہنم میں جانے والے ملیں گے۔ اپنے بچوں پر ہم خود جان بوجھ کر ایسا ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، چاہے ہم روکھا سوکھا کھائیں لیکن حلال اور پاکیزہ غذا کی فکر کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اہل صنعت کا شہر ہے، متمول حضرات کا شہر ہے ماشاءاللہ، وہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ سود سے بچنا تو آج کل بہت مشکل ہے۔ یا کسی نے فکس ڈپوزٹ کروا رکھا ہے، اس کے لیے 5 لاکھ کی رقم چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ نہیں، اللہ کے بندو، اللہ کے وعدوں پر یقین کرو، مسلمان ہونے کا ثبوت ہو۔ اللہ نے اس مسئلے کا حل بتا دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ دیکھو، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے حرام مال کو چھوڑے گا، حرام راہ کو چھوڑے گا، اللہ اس کے لیے دوسرا راہ چھوڑ دیں گے، اور اللہ اس کے لیے روزی کا انتظام ایسی جگہ سے کریں گے جہاں اس کا دماغ بھی نہیں گیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں جو پکے، ہمارے گھر میں جو مال آئے وہ بالکل حلال ہو، پاکیزہ ہو۔ کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ۔ ایک کام۔ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، اور یہی چاہ رہے ہیں نا، تو اس کے لیے دوسرا نسخہ جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، اللہ والے بنے، تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم خود بھی نیک بن جائیں۔ یہ ہے دوسرا کام۔ دیکھیے، ماں باپ کے کردار کا، کریکٹر کا، ان کے افعال کا، اخلاق کا بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے۔ اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ کوئی باپ یہ سوچے کہ میں تو پاپ کرتا ہوں اور موبائل پر گندی گندی اوریا فلمیں دیکھتا ہوں، لیکن کب دیکھتا ہوں؟ رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہوں۔ میں نشہ کرتا ہوں، میں سٹے بازی کرتا ہوں، میں جوا کھیلتا ہوں، لیکن یہاں نہیں جنگل چلا جاتا ہوں، اس لیے یا رات کے اندھیرے میں کرتا ہوں، میرے بچوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نہیں، یہ اس کی بھول ہے۔ چاہے رات کے اندھیرے میں کرے یا دن کے اجالے میں کرے، اس بات کا اثر اس کے بچے پہ ضرور پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے نہ صحیح، کم از کم اپنے لاڈلوں کے لیے ہمیں گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ شراب اور نشے کی چیزوں سے، شراب اور نشے کی چیزیں یہ حرام ہے، مطلب اس کا مطلب کیا؟ ہم اسے چاہے شراب کہیں، چاہے ہم اسے بیئر کہیں، چاہے وہ کیپسول کی شکل میں ہو یا انجیکشن کے ذریعے اس کا اثر جسم میں پہنچایا جائے، یا یہ کہ کھانسی کی دوا کو اتنی بڑی ماترا میں کوئی پی لے تو اس کا دماغ گھومنے لگے، اگر اس کی وجہ سے نشہ آتا ہے تو وہ حرام ہے اور اسلام کے خلاف بغاوت ہے۔ کم از کم اپنی نسلوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کو ایسی گندی چیزوں سے بچنا ہے۔ تو ماں باپ کے اخلاق اور کریکٹر کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رات کے
आखिरी पहर में उठे, देखा बेटा वहां सो रहा है, ठंडी का मौसम है, कहने लगे मिन अजली कहिया बुलैया कि मेरे अजीज मेरे लाडले, मैं इतनी रात में ये मशक्कत इसलिए भी उठा रहा हूँ कि अगर मैं नेकी करूंगा तो मेरी इस नेकी की वजह से अल्लाह तुझे भी आबाद रखेंगे, अल्लाह तुझे भी शाद रखेंगे। सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व तआला ने उस बस्ती का जिक्र किया है जहाँ बस्ती के लोग बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ एक जो नौजवान थे नेक आदमी, वो उनके बच्चे यतीम हो गए थे और उन्होंने गांव के दबंग किस्म के लोगों के डर से जो खजाना था उसको जमीन के नीचे दबा दिया। इत्तेफाक से बारिश का मौसम आया और दीवार गिरने के करीब हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त के जलील कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वहां भेजा, हजरत खजीर को भेजा और ऑर्डर किया कि आप इस दीवार को सीधी कीजिए और आपको इस पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। क्यों? वकाना अबूहुमा सालिहा, इसलिए कि जिन दो यतीम बच्चों का खजाना इस दीवार के नीचे दफन किया गया है, इन दोनों का बाप नेक था और अल्लाह नेक बाप की औलाद को भी जाया नहीं होने देता और उनके खजानों के लिए अल्लाह हिफाजत करता है। इसलिए अगर हम नेक रहेंगे तो हमारी औलादें फलेंगी और फूलेंगी। ये दो काम हम जरूर करें। माशाअल्लाह हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं, आपका मदरसों से ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ कुरान करीम की तकमील की सआदत हासिल करने वाले हमारे अजीजों के सर पर दस्तार हिफ्ज़ की सजाई जा रही है। माशाअल्लाह 275 बड़े इदारे, वहाँ माशाअल्लाह बड़े बड़े काम होते हैं। यहाँ काम करने वाले बड़े दिल वाले बड़े हौसले वाले हैं, अल्लाह उनसे काम ले रहे हैं। और इसी तरह अपने बुखारी शरीफ की सआदत हासिल करने वाले जो तलबा है फुज़ला हैं, उनको भी एजाज़ से नवाजा जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। कुरान करीम के साथ, हदीस पाक के साथ और हदीस और कुरान करीम से जो उलूम मुस्तंबत है, इन उलूम के साथ हमारा ताल्लुक बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, मुस्तहकम होना चाहिए। फितनों के इस दौर में ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ुसूसियत के साथ इदारे के जो जिम्मेदार हैं जनाब हाजी खुशबू साहब, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत फरमाई और इससे पहले भी मुझे यहाँ हाजिर होने का हुक्म दिया था। माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने आपको खास फिक्र अता किया है और उसका नतीजा है कि इतना अच्छा निज़ाम यहाँ चल रहा है। हमारे मौलाना अरशद साहब, ये तालिब के ज़माने से हम दोनों का ताल्लुक है और ये हमेशा उस ताल्लुक को निभाते हैं। उस वक्त से बड़े फिक्रमंद रहे, हालांकि देखने के एतबार से, बदन के एतबार से इंतहाई नली और कमज़ोर। अब तो कुछ बदन ठीक भी हो गया, उस वक्त तो और बिल्कुल ही कमज़ोर थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे दो आदमी सहारा देने के लिए चाहिए। लेकिन बहरहाल अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले, अपने असातिज़ा के मंजूर नज़र रहे, उनकी खिदमत दूसरों के काम आते रहे। तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फضل है, अल्लाह तबारक व तआला इनसे काम ले रहे हैं। यहाँ उनके दायरे का तना मोहतरिम या तना सदर मुदर्रिस या मदरसे का जिम्मेदार कुछ नहीं कर पाता। उसके पास जो टीम होती है, ये मुखलिसीन की टीम, ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो काम करते हैं, तो ये अच्छे नताइज निकलते हैं। इसलिए उनके जो रफ़क़ाए कार हैं, जो असातिज़ाए किराम हैं, मुफ्तियान निज़ाम हैं, सभी हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं। मैं खास को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनके सीरों को अल्लाह ने इस पाक किताब की हिफाजत के लिए कबूल किया है। और इसी तरह ये उलमा काबिल मुबारकबाद हैं और इनसे ज़्यादा इनके वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं कि फितनों के इस दौर में इनको दीन की अहमियत समझ में आई और इन्होंने अपने लाडलों को दीन के हवाले किया, मदरसों के हवाले किया। और इनसे ज़्यादा इनके असातिज़ा काबिल मुबारकबाद है। आप क्या करते हैं, बच्चों को लाकर मदरसे के हवाले कर देते हैं। ये असातिज़ा है जो रात दिन के पीछे करते हैं, इन्हें बनाते हैं, इन्हें संवारते हैं, इन्हें समझाते हैं, इन्हें डांटते हैं, तब जाकर ये इस काबिल होते हैं कि उलमा के हाथ के सर पर दस्तार सजाई जाती है। इसलिए असातिज़ा काबिल मुबारकबाद हैं। यहाँ के जो ट्रस्टीज हैं, जिम्मेदार हज़रात हैं, मुहतरम हज़रात हैं, वो काबिल मुबारकबाद हैं। और उसके अलावा आप सभी हज़रात जो यहाँ से वो जो खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाना छोड़ दीजिए, वो जो वीडियो बना रहे थे वो भी काबिल मुबारकबाद है। वहाँ से लेकर वहाँ कोने तक जो ऊपर बैठे हुए वो भी, और जो धूप में बैठे हैं वो भी, सभी हज़रात जो बैठ जाइए, आप लोग जो खड़े आप बैठ जाइए, बहुत अहम जो सुनने वाला है, बैठ जाओ। माशाअल्लाह ये सभी हज़रात यहाँ से लेकर यहाँ तक
सभी हजरात काबिल मुबारकबाद है। क्यों? इसलिए कि आपकी मोहब्बत से, आपके ताउन से ये जामिउल उलूम चल रहा है, ये मदरसे चल रहे हैं, यहाँ हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं, उलमा तैयार हो रहे हैं और इस्लाम की सरहदों की हिफाजत करने वाले तैयार हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि उलमा के साथ, अहलुल्लाह के साथ, खानकाहों के साथ, मदारिस के साथ, दावत व तबलीग के साथ हमारा ये ताल्लुक और मजबूत हो, मुस्तहकम हो। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप हज़रात को भी तौफीक दे, अमल से नवाज़ें। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।